ሴት ልጅ አንዴ ከጠላችሁ አለቀ። የዓለም ሰው ቢሰበሰብ ወደ ልቧ ማንም ሊመልስ አይችልም። One God. Yeah. Does that one God died for your sin? Sorry? Did he die for your sin? Did he die for my sins? Yeah. እግዚአብሔር ከእስራኤል ውጭ ሌላ ነቢያትን ይልክ ነበር? አዳምጥና መጀመሪያ እኔ ጥያቄ ነው ልጠይቀህ የገባሁ። እኔ ተመልሳ ጠይቅ። እኔ ሙስሊም ነኝ፣ እሷ ክርስቲያን ናት። How many what? God. I worship one God. One God. Yeah. Does that one God died for your sin? Sorry? Did he die for your sin? Did he die for my sins? Yeah. No. No. So Jesus Christ didn't. I mean, Jesus Christ is not I God. haven't told you if I'm religious. I haven't told you. Oh. Okay. What religion are you following? Okay, so I'm currently following no religion, but I believe in God. What do you call that? Oh, that's nice. How about you read Quran and you embarrass Islam? Sorry? How about you read Quran? Do you know Quran? Yes, I know it very well. Have you ever read? Yeah, I know parts of it. I haven't read the whole book, but I know parts of it, as you do. So why don't you read Quran? Why don't I read it? Because I don't agree with a lot of things in there, I guess. For example? I don't really want to talk about this on my live. Why? It's okay. Because sometimes it's kind of like politics, isn't it? it's not politics, you know? It's kind of like a little bit. I don't want to say the wrong thing to offend anyone. I think everyone should really just believe in their own religion. For me, I believe in God, and that's enough for me. That's nice, by the way. That's really nice. nice, yeah. I mean, Because you know, what I want to say, I can't say on here because I don't want to get bananas. Because I'll be honest with you, like. so please give me some minutes and First things first, yeah. I understand back in the war days, you know, men will go to war and they'll lose their lives. Ernest, So- I'm gonna. I just don't agree with marrying young 12-year-olds. I mean, have there's you no ever excuse for that. do you agree with this? I mean, let me give you something, okay? Let me give you scientific, I'm not going to. systematic. Wait. I love TikTok Shop and I love everyone and I love every religion. I think every religion is beautiful. Who are you talking to? Talking to me or To my chat. with I'm comments? talking to my chat. Oh, I thought you were talking to me. Okay, can I show you something? I know. Yes. Oh, I love that. Yeah, I agree with everything you say. Hello. Wait. Have you ever? Okay. Is it me? This is a book. This is a book, and William's textbook of endocrinology. Okay, so it says in page. Emily, I know. I don't know, in page 1081, it says that we may combine these findings and say the normal range for age at puberty in white girls at what? What does it say? I can see. I'm not blind. Oh, okay. Can you What's say? going on, babe? Say, please. እግዚአብሔር ከእስራኤል ብቻ ነው አይደል ነብይ ስልክ የነበረው ሌላ አያውቅም። ኦኬ አሁን የግብፃውያን አንዴ የግብፃውያን ኦርቶዶክስ አቤት እግዚአብሔር ከእስራኤል ውጭ ሌላ ነቢያትን ይልክ ነበር? አዳምጥና መጀመሪያ እኔ ጥያቄ ነው ልጠይቅ የገባሁ። እኔ ተመልሳ ጠይቅ። እኔ
አሁን የግብፅ ኦርቶዶክስ አረብኛ ተናጋሪ ነው አይደል? ጥያቄን ጨርስና እኔ መመለስ ጀምርልሃለሁ። ኦኬ የሶሪያና የግብፅ ኦርቶዶክስ አረብኛ ነው የሚጠሩና አንተ ከመምጣት ቁርአኑ ከመምጣት በፊት መሐመድን ከመምጣት በፊት ፈጣሪያቸው ምን ብለው ነው የሚጠሩ በአረብኛ? አላህ ብለው ነው የሚጠሩ አይደል? ኦኬ ይሄ የአረብኛ ቋንቋ እንጂ የአጠቃላይ የሙስሊም ስም አይደለም። እዚህ ጋር እንጓባናል። ማስረጃ ወጣለት ነው ለምትናገረው አክፈት አይደለም በት ማስረጃ ያወጣት ዳውር ክፈት ይላል እንዴ? ክፈት ያ ትልቁ ላይ ነው ለምታወራው ክፈት ይላል እንዴ? በድፍረት የምትናገረው በጨበጣ ለምታወራው ነው አይደል? አንተ ለማስረጃ ለምትባለው ማምጣት ለማትችለው አይከብድም። ክርስቲያኖች ዝም ብላችሁ እኔ እኮ እያልኩ ያለው ጥያቄ አይደለም። አረብኛ የሙስሊም አላህ ማለት የሙስሊም ብቻ ነው ብለሃል አይደል? አላልኩም። ኦኬ እና ለምን በራስ ቋንቋ ብትጠራው እግዚአብሔር አይሰማም? ክፈት ለምትናገረው ለተናገርከው ማስረጃ ወጣ ወይ ካላወቅ ጠይቅና ልመልስልህ ወይ ላስተምር ካልክ ደግሞ ማስረጃ ያወጣ አስተምር ብረት ለምን ማስረጃ ዝም ብለህ በጨበጣ ልታወራ ከወሬ ያጣው ጥያቄ ጠይቅና እንመልስልህ ወገናችን። አይ ላስተምር ነው ካልክን ደግሞ ያው ትልቁ ላይ አድርጌሃለሁ እኔ ትንሹ ላይ ሆኛለሁ ከፍተህ አስተምረን። ያው በግለ ነው እኮ ላስተምር እኔ ጥያቄን ልጠይቅን የመጣው ጥያቄ ጠይቅና ጨርስና ከዚያ በኋላ ታዳምጣለህ መልሱን። ኢንሻአላህ ጠይቅ። በቃ እኔ ጠየቅኩ። ፈጣሪ አሁን አንተ በራሱ ቋንቋ እግዚአብሔር ብሎ ብትጠራ ነው ወይስ አላህ ብለህ ነው? አላህ የግብጾቹን ይጠቀሙታል ብለሃል፣ የሶሪያን ኦርቶዶክስ ይጠቀሙታል፣ የክርስቲያኖች የሙስሊም ብቻ አይደለም ብለሃል አይደል? ጨረስክ? ልመልስ ከዛ እንዳታቋርጥ። ኦኬ እሺ። በቋንቋ እግዚአብሔር ብለህ ብትጠራው አላህን አለኝ። በቋንቋ የእግዚአብሔር ነው ያለህ ማን ነው? ያለህን ስም የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ብቻ ተለይታችሁ ለአምላክ ስም አውጥታችሁለታል፣ እግዚአብሔር ብላችሁታል። ማን ነው እግዚአብሔር ነው ያላችሁ? ሌላ ሀገር ስሙ አይጠሩም ማለት ነው እግዚአብሔር? በፍጹም የሚጠሩበት የለም። ማለት ማስረጃ ማውጣት ይችላል። በእንግሊሽ ምን ብለው ነው የሚጠሩት ፈጣሪያቸው? እግዚአብሔር ብለው አይጠሩ እና ምን ብለው ነው? በራሳቸው ቋንቋ አይደለም የሚጠሩት? አዎ እንጂ እግዚአብሔር ተብሎ የሚጠራው። ኦኬ አንተ ለምን አንተ በራስ ቋንቋ መጥራት አቃተህ? በእኛ በቋንቋችን ማን ብለን እንጥራው? አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቋንቋችን አንጠራውም እኛ? የለም በአረብኛ ነው የሚጠሩት። ለምን ጥያቄ ለምን አትጠይቀንም? እንደሱ የለም ከማለት በፊት አሁንም ማስረጃ በጠይቀን የለም። እኔ እኮ አይቻለሁ እኮ ፈጣሪ ብዙ ሰዎች ጠይቄያለሁ። አላህ ብለን ነው የምጠራው አለ እኮ። አላህ የሚለው እኮ የምን ቃል ነው? የአረብኛ ቃል። ማን ነው እንደሱ ያለ? ማስረጃ ስተን ነው የአረብኛ ቃል ነው። አረብኛ ጭራሽ አረብኛ ያስተማሩ ነው። እኔ ግብት ቅዱሳኖች የት ጋር ላይ አረብኛ ቃል ነው? ማን ያለ እኮ ራስህ መጀመሪያ ምን አልክ? ግብጾችን በአረብኛ ሲል አላህ ብለሃል አይደል? ማን ብለው ይጠሩታል? እና የአረበኛ ቃል ነው የሚለው ሰማይና ምድር ናቸው። አላህ የሚለው በአረበኛ ምንድን ነው ብዬ ነው ትርጉሙን ነገር ያለው ይቀደም እኮ ቃሉ እኮ አረብኛ ነው እኮ ያለው። አንተ እኮ አንተ አልከኝ እንደሱ። ማስረጃህ ምንድነው ነው የኔ ጥያቄ? ታሳየናለህ አሁን ትልቁ ላይ አድርገህ ከቁርአን አረበኛ ቃል እንደሆነ አላህ የሚለው የአረበኛ ቃል እንደሆነ። አው አረበኛ ነው። ማስረጃ ምንድነው? ከፍተህ አሳየን። አሁን ትልቁ ላይ አድርገህ ትከፍታለህ ወይስ ዝም ብለህ ነው አሁን በጨበጣ የምታወራው? የምን ጨበጣ ነው? እሺ ካለት እንደሱ ከሆነ ወጣ እናሳየን። ያው አው መጽሐፍ ላምጣዎች ሄኖክ ወጣ የጌታ ሰው ማለት ፍቅረኛ ነበረች። እሺ እሷ የሌላ እምነት ተከታይ ናት። እውነት ነው። እሺ እኔ ሙስሊም ነኝ፣ እሷ ክርስቲያን ናት። ከዛ አብረን ቆይተናል፣ በፍቅር 1-3 አመት ቆይተናል። እሷ ደግሞ ትንሽ ጠንካራ ናት በእምነቷ፣ ትከታተላለች ቤተክርስቲያን። እኔ ደግሞ ያው ትንሽ ጠንካራ አይደለሁም፣ ሰነፍ ነኝ በእምነቴ እና እንለያይ ብላኝ ነበር የሆነ ሰዓት። በሁለት ዓለም ያለን ሰዎች ነን እንለያይ ስትለኝ
እኔ ደግሞ እሷን ላለማጣት ብዬ ችግር የለውም የእምነታችን ነገር ብያት ቃል ገብቼላት ነበር። ማለት እምነቴንም እቀይራለሁ ችግር የለውም ብዬ አንቺን ከማጣ ብያት ነበር። ይሰማል እሱ? አዎ ይሰማል። ከዛ ብዙ ሰው ሲያወራ ደግሞ ከእስልምና ያስወጣል እንደዚህ አይነት ነገር ምናምን ሲባል ሰምቻለሁ። ከዛ ከሷ ጋር ተለያይተናል። አሁን እኔ ስደት ላይ ነው ያለሁት። እንዴት ይታያል? ከማንም ተከታዮች ጋር የፍቅር ጓደኛ መያዝ አስፈላጊ አይደለም፣ አይቻልም፣ ክልክል ነው ከማንም ጋር ቢሆን እና ስለዚህ ሁለተኛ እንደ ነገር ውስጥ አትገቡ። አሸያኛው ነገር ይሄ ሰው ይከፍራል ወይ ከተባለ ባለማወቅ ነው ይሄን ያለው። ይሄ ነገር እንደሚያከፍር እያወቅህ ብትናገር ኖሮ አንድ ሰው እምነቴን በቃ ቀይራለሁ እስልምና ከእስልምና እወጣለሁ እንጂ ሰውየው የዛኔ እንደወጣ ይቆጠራል። لكن يعذر بجهله لعدم علمه بهذا الحكم እንደተቀላይ የሻሃዳን ቃል ደጋግመህ ብትል መልካም ነው። የኩፍር የሚመስሉ ቃላቶችን የተናገረ ሰው የሻሃዳ ቃል ይበል፣ የሻሃዳ ቃል ይበል በራስህ ማለት ትችላለህ። ወደ ዲንህ ተመለስ፣ ሶላትህን አጥብቀህ ስገድ፣ ዲንህን በደንብ ተማር፣ በሙስሊም ጓደኞች ጋር ተጣበቅ። አይ ኢንሻአላህ እሱ ጀዛኩሙላህ ኸይር። ስለዚህ ከእስልምና ያስወጣኝም ማለት ከእስልምና ትወጣለህ በእንደገና ነው ሻሃዳ መያዝ አለብህ ብሎኝ ነው የሆነ ጓደኛዬ። እሺ ወንድም ከእስልምና ወጥቻለሁ የምትኖር የዛኔ ትወጣለህ። እወጣለሁ የሚለው ግን እቅድ ነው፣ ቢሆንም እንኳን ወንጀል ነው እንዲህ አይባልም ነው ባጭሩ። አንተ ሶላትህን ጠብቀህ ስገድ፣ በሶላት ውስጥ ሻሃዳ ቃል ብቻለሁ ባንደበትህ ማለት አይከፋም። ስለዚህ በራስህ በል። አይ ኢንሻአላህ እሱ ጾታ ይሄ አንጀት ጨጓራ ምናምን ሁሉ ይጠፋል። መብል የለ ምን የለ አይደለም ጾታ። ስለዚህ አንድ ሰው ትንሳኤ ሲያደርግ ጊዜ ስለዚህ ያንን የመራቢያ ክፍሉን ወይንም ጾታውን ይዛ ይነሳል ማለት ነው አይደል? በጣም ጥሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእናንተን ትንሳኤ ነው አይደል ቀድሞ ትንሳኤ ያደረጋላችሁ የዛኔ ሲነሳ ጾታውን መራቢያውን ያንን ተገረዘ ይላል መጽሐፍና ያንን ተገንጥሏል የለም ማለት ነው። ሲነሳ የለም ጭዞ ይወላ ይላል። አላህ ሙስተዓን ጾታ የለም እኮ ጾታ እኮ ለመዋለድ ነው የተፈጠረው። በሰማይ ደግሞ መዋለድ ስለሌለ ጾታ ምን ያደርጋል? በሰማይ መዋለድ ቢኖር ይኖራል ብለህ ታስባለህ፣ ግን የለም ማለት እኮ ኢየሱስ ልክ እንደ ጨጓራ ምናምን ሁሉ እንደሚወገድ እንደሚጠፋው ሆድ መብል እንደሚጠፋው እነዚህ መራቢያ አካል የሚባለው አብሮ ይጠፋል። መልክ ብቻ ነው የሚኖረው፣ የእግዚአብሔር መልክ ነው ስለሆንክ። ምን አይነት ቅርጽ ነው ይዛቸው የምትኖሩት እዛ? ልክ እንዳሁን ምድር ላይ እንዳለ ነው አይነት ቅርጽ ነው? ስጋና አጥንት አይደለም፣ ግን እንደ ረቂቅ አካል ሆኖ ስጋና አጥንት ያልሆነ ልክ ይሄንን መሰለ ማለት ነው። ምን አይነት አሁን እንዳለው ማለት ነው። እኔ እኮ ስጋና አጥንት ነው፣ ግን መልካችን ቀይ፣ ጥቁር፣ ነጭ ምናምን የሚባል የለም፣ ተመሳሳይ ነው የሚባል ነገር አለ። እሱ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ግን ዞሮ ሰው ነው ምን መስለው እንደዚህ ሰው በትክክል አይኔ ያለን ጆሮ ያለን ይሄን ነገራችን አይወጣም። ስለዚህ እኮ አካል አለን ማለት ነው በዛ። ጾታ ግን የለም። የጾታ አካል ክፍል አይኖርም። ትቀመጣላችሁ አትቀመጡም? እዛ በገነት ውስጥ በመንግስተ ሰማያት ማለት ሽንት ቤት አይደለም መቀመጥ፣ ቁጭ እንደዚህ እንደ ያለ እንጂ እግዚአብሔር ይቀመጣል። እንኳን እኛ እግዚአብሔር ይቀመጣል። አዎ አብራችሁ በገነት ውስጥ ይኖራል አይደል እግዚአብሔር? አዎ ይራመዳል እኮ። አንዳንዴ እኮ እግር እንደሌለው እንዳይራመድ ሊያደርጉት ይሞክራሉ። እሱ እንዴ መንሳፈፍ ስለቻለ አይራመድም ብሎ ነገር አለ እንዴ? መላእክት ይንሳፈፋሉ፣ ይራመዳሉ። እሺ እግዚአብሔር ጭንቅላት አለው? አለው። ማስረጃ እንዴ በደንብ አድርገህ እኮ ጠቃቅሰለታል እኮ ለፎይ እሱ ካደ እንጂ
ማስረጃም ጠቅሳል ራሱ። አንተ ወንጌል የሰበከው አንተ ነብይ አለው እኮ ክዷል እሱ። እሺ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራዕይ ድረስ እግዚአብሔር ጭንቅላት አለው የሚል ጥቅስ የለም። እሺ ራስ አለው ይላል እኮ የራሱም ጸጉር በረዶ የመሰለ ነው ይላል። ራስ አለው ጸጉር አለው እግዚአብሔር። እዚህ ሀገር ነው አሁን እዚህ ሀገር እግዚአብሔር የትኛው ነው? አብ ነው? ወልድ ነው? መንፈስ ቅዱስ? ሶስት እግዚአብሔር አካሎች ስላሉ አብን በዘመናት የሸመገለው የራሱም ጸጉር በረዶ ይመስላል ይላል። ከዛስ ወደ ዘመናት ወደ ሸመገለው የሰው ልጅ የሚመስለው መጣ ይላል ደግሞ ይላል። እዛ ላይ አብ የሚል የለም። አብ ነው ብለህ ስለምትረዳ ነው። እሺ እሱን እንለፈው። መንፈስ ቅዱስ ጭንቅላት ያለው ምን ጥቅስ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ነው? መንፈስ ቅዱስ ብሎ ቃል በቃል አይልም። እግዚአብሔር እስካለ ድረስ እኮ እግዚአብሔር ደግሞ ሶስቱንም ይወክላል። በክርስትና ሶስቱም በአካል አንድ ናቸው። እሺ ኡስታዝ ወይዳለህ ረዳው እንጂ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰው ከሞት በኋላ የሚቀሰቀሰው ራሱ ነው። መረቢያ አካሉም አብሮ ይቀሰቀሳል ራሱ ማለት ነው። በትምህርቱ ትንሣኤ ሙታን የሚባል አለ፣ ትንሣኤ ዘጉባኤ የሚባል አለ እና ከነ እንትኑ ነው የሚቀሰቀሰው። ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላም ከነ አካሉ ነው የተነሳው ተብሎ ይታመናል። በዛ ላይ ደግሞ ምግብ በልቷል። ምግብ መብላት የለም ብለዋል። ግን እንትን ጀነት ውስጥ ምግብ አለ፣ የሚበላ አለ፣ ይበላል ራሱ። ራዕይ 2 ላይ ማውጣት ይቻላል ካስፈለገ ማለት ነው። መረጃውን ይበላል ይላል። ዛፍ አለ፣ የሚበላ አለ፣ ዛፍ ይበላሉ፣ ይጠጣሉ። ማግባትም መጋባትም አለ። ታዲያ በመንግስተ ሰማያት እንደ መላእክት በሰማይ የሚሆኑት የተባሉት 144,000 ብቻ ናቸው። በምድር ላይ በአዲስ ምድር ላይ ሴት ልጅ አንዴ ከጠላችሁ አለቀ። የዓለም ሰው ቢሰበሰብ ወደ ልቧ ማንም ሊመልስ አይችልም። አይደለም ቤተሰብ ማለት ነው። የዓለም ሰው እያልኩ ነው። ቢሰበሰብ ወደ ልቧ ማንም ሊመልስ አይችልም። አንዴ እንዳትወጣ ከልቧ። በዛው ተቃራኒ አንዴ ከወደደች ለምን የዓለም ሰው አይሰበሰብም? ጉዳዩ አይደለም መስማት ነው። አንተን ትወዳለች። እሺ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ አንድ ሴት ወደ እርሳቸው ጋር መጥታ ጥያቄ ጠየቀች። እኔ ከባሌ መለየት እፈልጋለሁ፣ መፋታት እፈልጋለሁ አለች። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ችግራቸውን አይተው መፍትሄ ሊያደርጉላቸው ፈለጉ። ምንድነው ችግርሽ? በሱ ላይ ያየሽበት ችግር አለ ወይ ሲላት ምንም ችግር አላየሁበትም አለች። ምንም ጥፋት የለውም ማለት ነው። ምንም ጥፋት የለውም በእኔ ላይ አለች። ታዲያ ምንድነው እንድትለይ ያነሳሳሽ ነገር ሲሏት ጊዜ በቃ ልቤ ሊወደው አልቻለም አለች።